پروردگار نے سورہ انفطار میں آواز دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھو کس طریقے سے پروردگار گفتگو کرتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے مہربان رب سے کس نے ہٹا دیا، کس نے بھٹکا دیا؟ ایسا رب جو کریم ہے، الذی خلقک، یہ تیرا رب ایسا ہے جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، تیرے عناصر میں اعتدال قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی صورت چاہی دے دی تجھے دنیا میں بھیج دیا۔ تو عناصر میں اعتدال ہے، اور اگر اس اعتدال کو سمجھ گئے تو فکر یہیں سے آگے بڑھے گی۔ کل میں تمہاری خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یونانی فلسفے نے 4 عناصر بتلائے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آگ پر پانی کو رکھ دو، آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگر پانی کو رکھو آگ کے اوپر، آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی۔ اگر پانی کو انگارے پہ ڈال دو، پانی آگ کو بجھا دے گا۔ اگر ہوا کو مٹی کی زد پہ رکھ دو، دھول بنا کے اڑا دے گی۔ اگر مٹی ہوا کی زد پہ آ جائے تو اسے چلنے سے روک دے گی۔ چاروں دشمن تھے، مگر ایسے عادل کے ساتھ جسموں میں رکھا۔ یہ 4 دشمن، لیکن تمہارے جسم میں آنے کے بعد کتنا تعاون کر رہے ہیں۔ تم اللہ کی سنت دیکھو، اپنی عادت دیکھو، وہ دشمنوں کو دوست بنا دے، تم دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو۔ جی عجیب مرحلہ فکر ہے نا۔ تو تمہارے عناصر میں عدل رکھا، تخلیق میں عدل ہے، تو جب تخلیق میں عدل ہے تو کیا زندگی میں عدل نہیں ہوگا؟ بھئی یہی تو حیات انسانی کا ضابطہ ہے۔ سورہ حدید میں آواز دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کیا کمال کی آیت ہے، 57واں سورہ قرآن مجید کا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کو کتاب بھی دی، میزان بھی دی۔ میزان کے معنی ترازو۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب بھی عطا کی اور ترازو بھی عطا کی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ پوری انسانیت عادل پر قائم ہو جائے۔ بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سننے والوں کو، یعنی انسانی ضابطہ عادل ہے۔ انبیاء اس لیے آئے، کتابیں اس لیے آئی، نبوتیں اس لیے آئی، ترازو اس لیے آئی کہ پوری انسانیت عادل پر قائم ہو جائے۔ بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو۔ وہ حکم دے رہا ہے کہ تم عادل پہ قائم ہو جاؤ، تو عادل کا حکم دینے والا خود عادل پہ قائم نہیں ہوگا۔ بس سنتے جاؤ۔ اب دیکھو ان آیتوں کو ذہن میں رکھنا۔ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان،
क्या कमाल की आयत है, इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह हुक्म देता है कि अदल करो। मैं देखना, मैं बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूँ और नौजवान दोस्तों को ये फिक्र हदिया कर रहा हूँ। अल्लाह हुक्म देता है कि अदल करो, और उसी अल्लाह ने उसी कुरान में लिखा, अतामुरून अन्नास बिल बिर व तंसौना अनफुसकुम, तुम दूसरों को नेकियों का हुक्म देते हो और खुद अपने नफ्सों को नेकी पे आमादा नहीं करते। समझ रहे हो ना, बात पहुंच रही है? तो जरा सा मेरे साथ चलते रहो। भाई देखो, जो फिक्र अब हदिया करने वाला हूं, उस फिक्र को पूरी तरह महसूस करो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अल्लाह आलिम है, अगर आलिम न होता तो तुम्हें तख्लीक कैसे करता? तख्लीक की इल्म रखता है, तख्लीक का। जब तुम्हें तख्लीक कर दिया उसने, तो अब अगर उसके पास गुनाह और सवाब का इल्म ना हो तो वो जजा नहीं दे सकता। तो अगर खालिक है तो आलिम है, और जजा देने के लिए कुदरत जरूरी है। रुके रहना, जजा देने के लिए कुदरत जरूरी है। तो पहले खालिकियत से आया मैं इल्म तक, इल्म से आया कुदरत तक। तो कुदरत है कि क़यामत के दिन, भाई तवज्जो रखना, क़यामत के दिन तुम्हें अच्छे आमाल की जजा दे और बुरे आमाल की सजा दे। देखो, जो लोग उसूल दीन में अदल को नहीं मानते, उन्हें ये जुमला हदिया कर रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, तो वो कुदरत रखता है, जब ही तो सवाब की जजा देगा और गुनाह की सजा देगा। अगर उलट जाए तो क्या होगा कि गुनाह की जजा दे दे, गुनाहगार को जन्नत में भेज दे और मुत्तकी को जहन्नम में भेजे। कहने के भाई ऐसा नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि आदिल है। तो तौहीद को मान रहे हो आदिल के जरिए से। समझ रहे हो? पहुंच रहा ये मैसेज पहुंच रहा है। तौहीद को तुमने माना आदिल के जरिए से, और अब नबूवत, भाई तवज्जो रहे, नबूवत के लिए जरूरी है कि नबी आए तो मौजूदा दिखलाए। देखो, मैं अगर कोई दावा करूं तो तुम सनद मांगोगे ना कि दलील क्या है आपके दावे की। ऐसे ही जब वो अल्लाह की तरफ से आया है तो वो सनद लाएगा, उस सनद का नाम है मौजूदा। तो नबी हो नहीं सकता अगर मौजूदा न दिखलाए। नहीं, बात वाज़ेह हो रही है ना? नबी हो नहीं सकता अगर मौजज़ा न दिखलाए। अब मैं फिर तुमसे सवाल कर रहा हूं कि अगर अल्लाह झूठे को मौजज़ा दे दे और सच्चे को मौजज़े से रोक ले तो फिर क्या होगा? कहा भाई ऐसा नहीं करेगा इसलिए कि आदिल है। तो तौहीद को माना आदिल के जरिए, नबूवत को माना आदिल के जरिए, और अब सारा दीन भेजने के बाद अगर क़यामत ही न करे, कहने लगे कि नहीं भाई क़यामत तो करेगा। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा आदिल है। तो तौहीद को मानते हो आदिल से, नबूवत को मानते हो आदिल की बुनियाद पर, क़यामत को मानते हो आदिल की बुनियाद पर। भाई कमाल ये है कि नबूवत खत्म कर दी और क़यामत को आने नहीं दिया। मालिक या तो नबूवत को खींच के ले जाता क़यामत तक, या क़यामत को खींच के लाता नबूवत तक। ये दरमियान का क्या होगा? अब अगर आदिल है तो इमामत को भी तस्लीम करो। फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि